जय जिनेन्द्र। सादर चैतन्य वंदन। चेतन धाम की पावन धरा पर अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन शाखा गुजरात द्वारा 28वीं ऑनलाइन आध्यात्मिक शिक्षण शिविर रविवार दिनांक 9 अगस्त 2020 से बुधवार 12 अगस्त 2020 तक आयोजित होने जा रहा है, जिसका प्रसारण चेतन धाम एवं CY ऐप के YouTube चैनल तथा चेतन धाम द्वारा निर्धारित जूम आईडी के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन श्री जिनेन्द्र प्रक्षाल पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का वीडियो प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साथ ही साथ 64 रिद्धि महामंडल विधान का आयोजन होने जा रहा है। विद्वत समागम के अंदर आदरणीय पंडित श्री शैलेश भाई जी शाह तलोद, आदरणीय पंडित श्री नीलेश भाई जी शाह मुंबई और साथ ही साथ आदरणीय पंडित श्री मनीष जी शास्त्री मेरठ वालों का भी इस अवसर पर हमें विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। तो इस अवसर पर आप सभी सपरिवार एवं इष्ट मित्रों सहित चेतन धाम एवं CY ऐप तथा साथ ही साथ चेतन धाम की जूम आईडी एवं इन सभी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़कर धर्म लाभ प्राप्त करें और साथ ही साथ अधिक से अधिक अपने साधर्मी जनों को इस मैसेज के माध्यम से लाभान्वित करें। पुनः आप सभी को ये चेतन धाम परिवार और साथ ही साथ अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन आमंत्रण देता है कि आप सभी इस ऑनलाइन कार्यक्रम के अंदर पधार कर जुड़कर अधिक से अधिक धर्म लाभ प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना। सादर जय जिनेन्द्र। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदेम् तीन भुवन में सारितराग विज्ञानताम शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। अध्यात्म प्रेमी आत्मज्ञानी पंडित श्री दौलतराम जी द्वारा रचयी 6 ढाळा ग्रंथ में 5મી ढाळ 12 भावना एमा बोधि दुर्लभ भावना अंतिम ग्रीवकलों की हद पायो अनंत वीरिया पद पर सम्यक ज्ञानन लाधो दुर्लभ निज में मुनि साधो। एम ज अपने मंगतरायजीनी 12 भावनानो पण पाठ करता आव्या छीए। पाठ करीशुं। पहला दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत्रस गति पानी नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना दुर्लभ रत्न त्रयाराधन दीक्षा का धरना दुर्लभ मुनिवर को व्रत पालन शुद्ध भाव करना दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। बुद्धिनी दुर्लभता रत्नत्रयनी दुर्लभता एमा क्रमशः निगोदमांथी નીકળીને
સ્થાવરમાં આવવું પણ કેટલું દુર્લભ છે, તો પછી એની અંદર આગળ વધીને મનુષ્ય પર્યાય અને જૈન કુલ એ તો ઘણી દુર્લભ વાત થઈ ગઈ. આચાર્ય કલ્પ પંડિત પ્રવર શ્રી ટોડરમલજી સાહેબ, જેમની આપણે સમ્યક જ્ઞાન ચંદ્રિકા પીઠિકામાંથી પણ થોડો સ્વાધ્યાય પણ કર્યો. પંડિતજી સાહેબના આજે વર્તમાનમાં 300 વર્ષ થયા. એમનો 300 વર્ષ જે જન્મ દિવસ કહેવાય એના ઉત્સવના રૂપમાં ઉજવવામાં આવી રહ્યું છે આ વર્ષ. તો ટોડરમલજી સાહેબ એમના સમયમાં એક મોટું ઇન્દ્રધ્વજ વિધાન થયું હતું, ઇન્દ્રધ્વજ વિધાન. અને એ વખતે ઇન્દ્રધ્વજ વિધાનની જે જાહો જલાલી હતી, એની જે આમંત્રણ પત્રિકા જે લખાઈ હતી, આમંત્રણ પત્રિકા, તો એમના એક અનન્ય મિત્ર હતા બ્રહ્મચારી રાયમલજી. બ્રહ્મચારી રાયમલજી તો આ દુર્લભતાની સાથે સાથે જે બોધિ દુર્લભતાની પણ એ પત્રિકામાં વાત લખી છે. સાથે સાથે બ્રહ્મચારી રાયમલજી અને આ ઇન્દ્રધ્વજ વિધાન પત્રિકા ખૂબ સુંદર, એની અંદર ઘણી વાતો ખૂબ સુંદર લખાઈ છે, એ વખતના સમયમાં લખાઈ ગઈ છે. તો થોડોક વિશેષ એવો પણ એક ભાવ છે કે દુર્લભતાની ચર્ચા કરતા સાથે એનો પણ આપણે રસાસ્વાદ લઈશું. અને આ ટોડરમલજી સાહેબના જન્મદિવસના આ 300મા વર્ષનો જે ઉત્સવ જે છે એના એક પાર્ટ રૂપમાં પણ આ 1 અથવા 2 વ્યાખ્યાનને આપણે એના અંતર્ગત સમજશું. ખૂબ જ ઘણી તમને નવી વસ્તુઓ જાણવા પણ મળશે અને કેટલીક વસ્તુનું તમને આશ્ચર્ય પણ થશે કે આજથી 300 વર્ષ પહેલાં આવી જાતિની પદ્ધતિ હતી, આવી રીતે પ્રભાવના થતી હતી, મુમુક્ષુ કેવા હતા, સભાની અંદર સ્વાધ્યાય કરવાવાળા રોજની સભામાં કેટલા જીવો સ્વાધ્યાય કરવા માટે આવતા હતા, કેવા સુંદર જિનાલયો હતા. એ વખતે નગરના રાજા હોય એમનું વર્ચસ્વ કેવા પ્રકારનું હતું, રાજાના દિવાન કેવા હતા, એ સંબંધીની ખૂબ જ ઘણી સુંદર ચર્ચાઓ એમાં આવેલી છે. જે જ્ઞાનાનંદ શ્રાવકાચાર નામનો એક ગ્રંથ છે, જ્ઞાનાનંદ શ્રાવકાચાર, જે બ્રહ્મચારી રાયમલજી દ્વારા એ લિખિત છે. બ્રહ્મચારી રાયમલજી જે આ ટોડરમલજી સાહેબના ખાસ એમના નજીક નિકટના સાધર્મી હતા. તો સૌથી પહેલાં થોડોક રાગ એ દુર્લભતાની આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ ને, એને આપણે છેલ્લું થોડુંક કવર કરીએ છીએ ને પછી આપણે આવીએ છીએ, તો તમને વિશેષ એક એના અંદરમાં રસ પરિપાક પણ થશે. શું કહી રહ્યા છે બ્રહ્મચારી રાયમલજી? જીઓ, देखो यह प्राणी व्यापार आदि लौकिक कार्यों के लिए तो समुद्र पर्यंत जाता है, 7 समुद्र पार पण जाए पैसा कमावा माटे, तथा विवाह आदि कार्यों के लिए भी 150 कोस जाता है. ગેર લગ્નનો પ્રસંગ હોય ને તો એ વખતે આ વસ્તુ અહીંયા સારી મળે છે ને આ વસ્તુ સાઉથમાં ને ઈસ્ટમાં ને નોર્થમાં ને ઘણા તો પરદેશ પણ શોપિંગ કરવા માટે વર્તમાનમાં એવું પણ જોવામાં આવે છે ને. તો અહીંયા પંડિતજી કહી રહ્યા છે, જો તથા વિવાહ આદि कार्यों के लिए भी 150 कोस जाता है. અહીંયા આ વસ્તુ અહીંયા પેલા શું કહેવાય જ્વેલરી અહીંયા સારી મળે છે ને અહીંયા કપડાં સારા મળે છે ને અહીંયા બીજું બધું સારું મળે છે ને કેટલું રખડે છે. તથા મનમાના દ્રવ્ય એટલે ધન ખર્ચ કરતા હૈ, जिसका फल तो नरक निगोध है, લખી રહ્યા છે. અને આવા અંદરમાં શોપિંગના પરિણામ તીવ્ર ગ્રદ્ધતા હોય તો એ વખતે આપણા જ્ઞાનમાં અંદરમાં આ મેમરી, આ જે સાંભળેલું રિકોલ થવું જોઈએ, આ સાંભળેલું ધારણામાંથી રિકોલ થવું જોઈએ કે આ જે મને આવા ઉતરતા પરિણામ થાય છે તો નરકને નિગોધના અત્યારે મને કર્મનો બંધ થઈ રહ્યો છે. આ જ્ઞાની ધર્માત્મા પુરુષ બ્રહ્મચારી રાયમલજીના કથન છે, એટલે કે અનંત જ્ઞાનીઓના ભગવાનની વાણીમાં આવેલી વાત છે. જો
जिसका કેમ કે આ તો પાછું કે અમે આટલી જગ્યાએ અહીંયાથી શોપિંગ કરીને આવ્યા ને એનું પાછું પ્રાઉડ અને બધી જગ્યાએ ચિઠ્ઠીઓ મારે કે અહીંયાથી લાવે ને અહીંયાથી લઈને અહીંયાથી લાવ્યા જો जिसका फल तो नरक निगोद है અને ઘણા તો પરસ્પર આચાર્ય પણ કરે પાછા કે ના તમે એના કરતા ત્યાં જજો રાજકોટમાં સારું મળશે, એના કરતા તમે ઇન્દોરમાં જાઓ ને ઇન્દોર કરતા તમે મદ્રાસમાં બહુ સારું મળે છે, અમે ત્યાંથી લાવ્યા હતા. સમજાય છે કે નહીં? અનુમોદના કરીને પાપ બાંધે છે. જો કરવું કરાવવું અનુमोदना से ने जिसका फल तो नरक निगूढ़ है उन कार्यों में तो इस जीव को ऐसी आसक्ति पाई जाती है यह वासना सर्व जीवों को बिना सिखाए ही स्वयं बनी है. आना माटे कोई शिबिर क्लास એવું એટેન્ડ કરવું પડતું નથી, આના માટે પ્રવચન એટેન્ડ કરવા પડે એવું કંઈ હોતું નથી, પાઠશાળા જવું પડે એવું નથી હોતું. શ્રુત પરિચિત અનુભૂત સર્વને કામ ભોગ બંધનની કથા એ તો વગર શીખવાડે આવડે છે બધાને. પરસ્પર આચાર્યપણું કરે છે જે લખી ચોથી ગાથામાં. પરસ્પર આચાર્યપણું એટલે ખબર પડે છે ને, એકબીજાને સલાહ સૂચન આપે પાછું. કઈ કપડાં પહેરો તો કે આ બરાબર નથી લાગતું, તમે એની કરતા આ પહેરી લો, એના કરતા આવું પહેરો, આ તમને વધારે સારું લાગે છે, આ કાઢી નાખો ને આ પહેરો, આ કાઢો ને આ પહેરી નાખો. સમજાય છે કે નહીં? જો ઘરેથી ક્યાંક બધું નથી બહારમાં જોવામાં આવે, ક્યાંક જવું હોય તો પેલા એના શું કહેવાય ને એના પતિને 2 કે 3 વાર તો કાં કપડાં બદલો, નહીં આ તમને બરાબર નથી લાગતું, તમે આ કાઢી નાખો, બીજું પહેરી લો જરાક, આ નહીં આવું બીજું પહેરી લો. કાં તો છોકરો હોય એને પછી મેચિંગ પહેરે, લાલ 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 તો લીલું લીલું લીલું. સમજાય છે કે નહીં? હા, આ બધા લખણ જોવામાં આવે છે ને. જો શું કહે છે? यह वासना એટલે લખે છે यह वासना सर्व जीवों को बिना सिखाए ही स्वयं बनी है परंतु धर्म की लगनी किसी सत्पुरुष के ही पाई जाती है. એટલી સરસ વાત લખી છે સત્પુરુષની વાત ત્યાં. એટલે આપણે દ્રષ્ટાંત પણ ક્યારે પછી એક ગામ હોય, એક ગામમાં શાકભાજીની દુકાન કેટલી હોય અને જ્વેલર્સની દુકાન કેટલી હોય? વધારે કોની હોય? શાકભાજીની દુકાન તો કેટલી મળી જાય. અને જ્વેલર્સની જે દુકાન છે તો એકાદ મળી જાય, એકાદ જ્વેલર્સની દુકાન હોય. એવી રીતે આ કામ ભોગ બંધનની શાકભાજી એની ચર્ચા કરવા વાળા તો એમને બધી શું કહેવાય ચોરે ચોટે બધી જગ્યાએ બધા મળી જવા વાળા છે. પણ એક ત્રિકાલી ધ્રુવ ભગવાન આત્માની ભેદ વિજ્ઞાનની જ્વેલરીની જેમ આ શુદ્ધ આત્માની કથા જે છે એ 11મી ગાથામાં લખી શુદ્ધ નયનો ઉપદેશ વિરલ છે, ક્યાંક ક્યાંક છે. અને આજ આ ટોડરમલજી સાહેબે, આ બ્રહ્મચારી રાયમલજી ને ટોડરમલજી, તો ટોડરમલજી સાહેબે મુલતાન શહેરથી પ્રશ્ન આવ્યા ને તો સમાધાનમાં એમને લખ્યું છે ધન્ય છે તે પુરુષો કે જેઓ સ્વાનુભવની ચર્ચા પણ કરે છે. વર્તમાન કાળમાં અધ્યાત્મ રસના રસિક જીવો બહુ જ થોડા છે, આંગળીના વેઢે ગણાય ને કહેવાય ને, બહુ જ થોડા છે. એટલે લખી છે ગાડી વાત જુઓ, અને લખ્યું ધન્ય છે એ પુરુષો કે જેઓ સ્વાનુભવની ચર્ચા કરે છે. બસ આવું આપણને અંદરમાં થાય કે જાણે આપણે ટોડરમલજી આપણા ખભા ઉપર હાથ મૂકીને કહી રહ્યા છે આપણને. અંદરમાં જો આવી જાતિના ભાવના ક્રિએટ થતી હોય તો. परंतु धर्म की लगन किसी सत्पुरुष के ही पाई जाती है. અને આ જે છે જે આપણે વાંચીશું ને આખું એની તમને પીડીએફ પણ મળી ગઈ હશે, તમે એને ખોલીને જોજો પણ ખરા. બરાબર છે કે આની પીડીએફ તમને મળી ગઈ હશે, વાંચજો પણ ખરા સાથે. આમાં પેજ નંબર 312 અત્યારે હું વાંચી રહ્યો છું, 312. બરાબર. જો विषय कार्यों का पोषण करने वाले तो जो हजू विषय कार्यों का पोषण करने वाले तो कदम कदम पर मिलेंगे. परमार्थ कार्य के उपदेशक एवं उनमें रुचि लेने वाले विरले स्थानों पर किसी काल में पाए जाते हैं. समझाय છે કે શું કહેવા માંગે છે? પરમાર્થ કાર્ય કે ઉપદેશક એટલે પ્યોર અધ્યાત્મની ચર્ચા કરવા વાળા, એક તો ઉપદેશ આપવા વાળા, અને બીજા નંબરમાં રુચિ લેને વાલે એટલે સાંભળવા વાળા, રુચિપૂર્વક સાંભળવા વાળા વિરલે સ્થાનો પર, કોઈ કોઈ જગ્યાએ અને ક્યારેક ક્યારેક જ જોવામાં આવે છે.
કોઈ કોઈ વખત અને કોઈ કોઈ સ્થાન પર જોવા, બધી જગ્યાએ નથી જોવામાં આવતું અને કાયમ માટે નથી જોવામાં આવતા. વચ્ચે દુકાળ આવી જાય છે એટલે તો લખ્યું ને, ગુરુદેવે દુકાળમાં સુકાળ કરી દીધો. વચ્ચે દુકાળ આવી ગયો, પાછો સુકાળ આવ્યો. જીવ अतः इनकी प्राप्ति महाभाग्य के उदय से काल लब्धि के अनुसार होती है. आवा देव शास्त्र गुरुનો સમાગમ મહાભાગ્યથી થતો હોય છે. અને આ એમને ઇન્દ્રધ્વજ વિધાનની પત્રિકામાં બધાને બોલાવ્યા છે. એના માટે લખ્યું છે કે તમે આવજો, ક્યારેક જ આવો અવસર બનતો હોય છે. એટલે આપણે ક્યારેક છે ને, આપણે તો અહીંયાથી ખાલી ચૈતન્યધામ આવવું હોય ને, યાર મને એવું છે ને કે રાત્રે રોકાવાનું નહીં ફાવે મને. કેમ કે મને એક તો એ છે કે જગ્યા બદલાય એટલે મને ઊંઘ ના આવે. અરે તમે ચૈતન્યધામની વાત કરો, સોનગઢ, ચૈતન્યધામ, શિખરજી, મારે ગમે તે રાત પડે, મારે ગમે તે ઘેર આવી જવું પડે. તમે તો ચૈતન્યધામની ખાલી વાત કરો છો ને, તારંગા આવો, સોનગઢ આવો. મારે તો ઘરમાં પણ એક રૂમમાંથી બીજી રૂમમાં જગ્યા બદલાય તોય મને ઊંઘ નથી આવતી. હવે આ શું સિદ્ધ કરવા માંગે છે? તમે તારંગાની વાત લઈને બેઠા છો. ચૈતન્ય મને ખાલી ઘરમાં એક રૂમમાંથી બીજી રૂમમાં અથવા તો ઘરમાં ખાલી બેડ ઉપર મારી જગ્યા બદલાય તોય મને આખી રાત ઊંઘ ના આવે. શું સિદ્ધ કરવા માંગે છે તું? એવો તું કેવો સાતાશીલીઓ જીવ છે ને? જો કહી રહ્યા છે, સાંભળો. अतः इनकी प्राप्ति महाभाग्य के उदय से काल लब्धि के अनुसार होती. आ बोधि दुर्लभના અંતર્ગત આ વાંચવામાં આવી, યોગાનુયોગ વાંચવામાં આવી ગઈકાલે જ એકદમ. અને વાંચવામાં આવ્યું અને વાત એકદમ લાગી કે ના, ખરેખર આ તો બધાની સાથે આપણે શેર કરવી જોઈએ. આ એકલું આવું અમૃતનું પાન એકલા કરીએ ને તો સારું ના કહેવાય. બધાએ સાથે મળીને અમૃતનું પાન કરવું જોઈએ. એટલે આ એક વિષય લેવાનો ભાવ થયો છે આપણને. બરાબર? જેમ પેલી આવે છે ને, કાગડો હોય ને, કાગડો એ પેલા ખીચડીના ઉકળિયા હોય ને, એકલો ના ખાય, કા 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 કરી બધાને બોલાવે. એમ આવી સુંદર વાતો જે છે ને, એ આપણે એકલા રસાસ્વાદ લઈએ બરાબર ન કહેવાય. બધાએ સાથે મળીને આનો રસાસ્વાદ લેવો જોઈએ. જુઓ, હજુ તો ઘણી વાત આવશે. આ તો આપણે હાઇલાઇટ જોઈએ. તમે શું કરો, નંબરિયા પડે ને, કહો છો નંબર, આ તો નંબર પડે છે. હજુ તો ઘણી સારી વાતો આવશે. જુઓ, શું કહેવાય અહીંયા? જો, अतः इनकी प्राप्ति महाभाग्य के उदय से काल लब्धि के अनुसार होती है. जीव को यह मनुष्य पर्याय क्षणभंगुर है. कोई भरोसा नहीं सवार उगे के ना उगे, क्षणभंगुर है. उसमें भी અત્યારે જોઈએ છે ને કે સવારે સમાચાર મળે કે ફલાણાને શું કહેવાય, પોઝિટિવ આવ્યું છે, ફલાણાને પોઝિટિવ આવ્યું છે. રોજ એક એકને પોઝિટિવના સમાચાર મળે છે. તો જેમ એ પોઝિટિવના સમાચાર મળે છે ને, એવી રીતે એવા પણ સમાચાર આવશે કે બીજી પર્યાયમાં ચાલ્યા ગયા. એ કહે છે ક્ષણભંગુર છે. આજે નેગેટિવ હતું ને કાલે પોઝિટિવ, તો ક્ષણભંગુર થઈ ગયું ને. જો, जीव को यह मनुष्य पर्याय क्षणभंगुर है, उसमें भी इस काल में वर्तमान में तो जीव की स्थिति बिजली की चमक के समान अल्प है. ये तो પેલી જે કોડી પૂર્વ કહ્યું ને, એ તો ચોથા કાળમાં કર્મભૂમિની અપેક્ષા છે. બાકી વર્તમાનમાં જોવામાં આવે તો વીજળીના ચમકારા જેવું. બસ એટલે તો કહ્યું છે ને, ગુરુદેવસિંહના બોલમાં આવે છે, વીજળીના ઝબકારે દોરો પરોવી લેવા જેવું છે. એટલે મનુષ્ય પર્યાય શ્રીમદ રાજચંદ્રજીએ તો એમ કહ્યું, આ પાણીનો હિલોળો આવે ને, આમ પાણીનો એક હિલોળો આમ આવીને ચાલ્યો ગયો, એમ આ મનુષ્ય પર્યાયમાં રહ્યા કે ન રહ્યા ને પાછો જે બીજી પર્યાયમાં ચાલ્યો જાય છે, ચાલે જાય છે બીજી પર્યાયની અંદર. અને આ મનુષ્ય પર્યાયમાં રહ્યો કે ના રહ્યો, રવિ ને આગળ શું રાચીએ જ્યાં ક્ષણનો પ્રસંગ, જેમ પાણીનો પરપોટો હોય, લખે છે દ્રષ્ટા, પાણીમાં પેલા પરપોટા થાય ને, પરપોટા કેટલો ટાઈમ રહે, થયો ફટ. એમ આગે છે મનુષ્ય પર્યાયમાં આવ્યો ને ફટ, અને એની અંદર 40, 50, 60 એની અંદર કેટલી ઘડમથલ, કેટલી બધી કલ્પનાઓ, કેટલા બધા વિકલ્પો લઈને અને એમાં આત્માનો અનુભવ કરવાનું ટાર્ગેટ તો ક્યાંય છે કે નહીં શોધવું પડે એને.
શ્રીમદજી કહે છે કે અમારી પાસે આ શરીર છે કે નહીં એ અમારે યાદ કરવું પડે છે, ત્યારે ખબર પડે છે. ત્યારે આ મોહી જીવને હું ભગવાન આત્મા છું એને યાદ કરવું પડે ત્યારે ખ્યાલ આવે, બાકી તો ખબર જ ના પડે. મંદિરમાં આવે કે સ્વાધ્યાયમાં બેઠે બધી ખ્યાલ આવે કે હા હું આત્મા છું, બાકી તો જો बिजली की चमक के समान अल्प रूप है, उसमें भी लाभ हानि बहुत है. એની અંદર પણ પુણ્ય પાપના ઉદય પાછા ઘણા છે. સાંભળજો હવે, સાંભળ, બહુ સરસ વાતો છે. કે एक और तो विषय कषाय का फल नरक आदि के अनंत संसार का दुख है, दूसरी ओर शुभ तथा शुद्ध धर्म का फल स्वर्ग मोक्ष છે. બરાબર છે કે નહીં? હવે આ છે, હવે પરિણામ તું કેવા સંજોગે છે નક્કી કરવાનું છે. अल्प से परिणामों के विशेष से कार्य में इतनी विपरीतता अंतर पड़ता है. बस આ પરિણામોમાં વિશેષતા છે કે આવા પરિણામ છે કે આવા પરિણામ છે, તો જેવા પરિણામ હશે ને એવા પ્રકારે કાર્ય એટલે એ પ્રમાણે રિઝલ્ટ જોવામાં આવશે. પછી નરકમાં દંડા પડવા લાગે કે સોરી ભૂલ થઈ ગઈ નહીં, પણ તે એવા પરિણામ કર્યા હતા એટલે આમાં કોઈનું ચાલે નહીં. ઓટોમેટિક વ્યવસ્થા છે. અનાદિ નિધન વસ્તુ ન્યારી ન્યારી પોતપોતાની મર્યાદામાં પરિણમે છે. કોઈનો પરિણામ આવે તો પરિણામ તો નથી કહેતા આપણે ગુજરાતીમાં, હાથના કર્યા હૈયે વાગ્યા છે, જૈસી કરની વૈસી ભરની. એટલે બહેનશ્રીએ લખ્યું, બંધ સમય જીવ ચેતીએ ઉદય સા સંતાપ. એટલે કહ્યું ને, આ તો શરૂઆત છે આપણું. પહેલાના જમાનામાં એવું હતું, પેલી ફોટા કે ને પિક્ચર આવવાનું હોય ને, તો ગામડામાં એવું હતું, અમે જે આવવાનું હોય તો એની બહાર પેલા ફોટા મૂકે. જે પિક્ચર આવવાનું હોય ને એના બહાર અથવા તો ચાલતું એના ફોટા મૂકેલા હોય, 8-10 ફોટા મૂકેલા હોય. એટલે તમે ફોટા જુઓ એટલે કે હા કે સારું હશે કે ખરાબ હશે. તો એના ફોટા ઉપરથી 10 ફોટા મૂક્યા હોય ને પેલું 3 કલાકનું અંદર પિક્ચર હોય, પણ 10 કલાકના 10 ફોટા ઉપરથી આપણે ઇમેજ કરી શકીએ કે હા બરાબર છે. એવી રીતે આ તો આપણે થોડી ઝલક જોઈ રહ્યા છીએ, ફોટા છે, બાકી હજુ એની અંદર એક વસ્તુ વાંચીશું ત્યારે આપણને એમ થાય કે અહો મુझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी. જો એટલે મેં પહેલા કહ્યું કે આ પંડિતજી સાહેબના આ 300 વર્ષના આ જન્મ દિવસના ઉત્સવ જે ઉજવાઈ રહ્યો છે ને 300મા વર્ષનો, તો એના સંદર્ભમાં આ 1-2 વ્યાખ્યાન સમજવા આપણે. જો सर्व बातों में यही एक न्याय है कि बीज तो सबका तुच्छ ही होता है. बीज केવું હોય? तुच्छ होता है तथा फल उसके अपार लगते हैं. હા, એ કેરીનું બીજ કેટલું નાનું હોય છે ગોટલું, અને ફળ કેટલું મોટું જોવામાં આવે છે ને, એમ તારા પરિણામે બીજ જે છે અને એનું ફળ પછી કોડાકોડી સાગરોની અંદર સ્થિતિ બંધાતી જોવામાં આવે છે. अतः ज्ञानी विचक्षण पुरुषों को एक धर्म ही उपादेय है. एक धर्म प्रकट करवा योग्य उपादेय છે. પછી લખ્યું જો, अनंतानंत सागर पर्यंत काल एकेंद्रिय में व्यतीत करे, આવી આવે આ વાત, व्यतीत करे तब एक त्रस की पर्याय प्राप्त करता है. समझी गए ना रे? हाँ, अनंतानंत सागर पर्यंत काल एकेंद्रिय में व्यतीत करे तब एक त्रस की पर्याय प्राप्त करता है. ऐसे त्रस पर्याय का पाना ही दुर्लभ है. तब मनुष्य पर्याय पाने की बात ही क्या है? समझी गया ने? ત્રસ પર્યાયમાં ઈયળ એટલે પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના શબ્દોમાં કહીએ તો કેટલી વાર આપણે કહ્યું છે, ગુરુદેવ શ્રી કહે છે કે ઈયળ બનવું પણ દુર્લભ છે, તો મનુષ્ય તો ઘણું દુર્લભ થઈ ગયું. ઈયળ બનવું કેમ દુર્લભ કહ્યું? ઈયળ જે છે ત્રસ પર્યાય છે. અને ગુરુદેવના પ્રવચનમાં બહુ સારી મને એકદમ વાત સારી પણ લાગી. 2 ઇન્દ્રિય વાળાને એક સ્પર્શન ઇન્દ્રિય ને બીજી કઈ ઇન્દ્રિય હોય? રસના ઇન્દ્રિય. રસના ઇન્દ્રિય તો ગુરુદેવ બહુ સરસ આમ આપણને ખ્યાલ પણ આમ લાગે પણ ખરું. રસના ઇન્દ્રિય એટલે મોઢાવાળો ભાગ આવ્યો. એટલે કે ઈયળને એક શરીર સ્પર્શન ઇન્દ્રિય અને એક મોઢું હોય છે. આગળ આપણે એક ટપકું જોઈએ છે એટલે મોઢું એનું દેખાય છે ને ટપકા સરખું. તો ગુરુદેવે કહ્યું કે એને 2 ઇન્દ્રિય છે ને,
એક તો આખી અખંડ સ્પર્શન ઇન્દ્રિય અને બીજું આગળ મોઢું છે, અને મોઢું છે એનો મતલબ ત્યાં આગળ રસના વાળો ભાગ છે, તો ઈયળ 2 ઇન્દ્રિય જીવ છે. તો એમ કહ્યું કે ઈયળ બનવું પણ દુર્લભ છે. તો મનુષ્ય તો ઘણી દૂરની વાત થઈ ગઈ ને. અને સમજો એવા વૈરાગના વચનો કહ્યા ગુરુદેવે, અત્યારે તો તારું કંઈક થોડુંક અપમાન થાય તો તને સહન થતું નથી ને. તો હવે સમજો, એ કહે છે ઈયળ વગેરે તું થયો ને, અને તું રસ્તામાં આમ જાય છે ને કોઈનો પગ પડ્યો તારા ઉપર, હવે બોલો, આમ તો નથી કહેતા ભાઈ મારો કોઈ વાંક નથી ને તમે મને શેના બોલી જાઓ, મારો કોઈ વાંક નથી મને તમે શેના બોલી જાઓ. તો ગુરુદેવે કહ્યું કે હવે એ ઈયળ આમ પેલા મનુષ્યનો પગ પડ્યો ઉપર, તો ઈયળ કે મારો કોઈ વાંક નથી, મારા પર શેનો પગ મૂક્યો, મારા વાંક નથી, મારા પર શેનો પગ મૂક્યો, મારા માટે મને શા માટે આમ હેરાન કરો છો. એ ગુરુદેવે કહ્યું કે એવી પર્યાયમાં તું ગયો ને કે આવી જાતિના તારા જે વર્તમાનમાં જે પરિણામ જોવામાં આવે છે ને, એકબીજા પ્રત્યે વેરના ભાવ, ઈર્ષાના ભાવ, તમે મને આમ કેમ કહ્યું, તમે મને આમ કેમ કહ્યું, હવે તમે મને આમ કેમ કર્યું, તમે મને કેમ માર. હવે એ કહે છે કે એવી પર્યાયમાં તું ક્યાં ગયો તો એવા પ્રકારની પણ તારામાં શક્તિ નહોતી ને, અને ત્યાંથી નીકળીને આજે એવા સ્થાન પર આવ્યો છે, ક્યાંક પાછું એવી જગ્યાએ જવાના ભાવ તો નથી કરી રહ્યો ને તું. જો તારા હાથમાં છે બધી બાજી, ગેમ તારા હાથમાં છે. બાકી રગસ્યું ગાડું તો જેમ ચાલતું આવ્યું છે એમ ચાલશે પણ ખરું. સાંભળો, तब मनुष्य पर्याय पाने की तो बात ही क्या, उसमें भी मनुष्य पर्याय में पण उच्च कुल, पूरी आयु, इंद्रियों की प्रबलता, निरोग शरीर, आजीविका की स्थिरता, આપણે બાકી એમાં પેલામાં આજીવિકાની સ્થિરતા, કેમ કે આજીવિકાની સમસ્યા એ પણ આત્માની આરાધનાની અંદર એ સરળતા હોય તો એ પણ એક પુણ્યનો ઉદય છે ને. કેમ કે એવું જોઈએ કે સવારે 6 વાગે ઓફિસે નીકળી જવું પડે, એવું પણ જોવામાં આવે. સવારે 6 વાગે મુંબઈ જેવા શહેરોની અંદર સવારે 6 વાગે નીકળી જાઓ, 7 વાગે નીકળી જાઓ, અને 8 વાગે પેલી ભાયંદર કે વિરારથી પેલી ચર્ચગેટ ટ્રેન 8 વાગ્યાનો ટાઈમ હોય, એમાં ટ્રેન પકડવાની એવી ધક્કા મુક્કીમાં હવે તમારે સ્વાધ્યાય કરવાનો, તો ક્યાં સ્વાધ્યાય કેવી રીતે કરે, સવારે 6 વાગે નીકળી જવું પડે, સાંજે 6 વાગે આવે, કેમ કે ઘર ચલાવવાનું છે અને ખાઈશું, અને નોકરી એવા પ્રકારની છે 8-8, 10-10 કલાકની, સવારે જાય મોડો આવે, થાકીને લોથપોથ થઈ જાય, બીજી તકલીફો હોય. આ આજીવિકાની સમસ્યા લખી છે. અને આજે તારે એમાં તું પ્લસ છો, તારે આજીવિકાની બધી સગવડ થઈ ગઈ છે, વ્યવસ્થિત છે બધું. કેમ કે આ બહારમાં જોઈએ ત્યારે ખ્યાલ આવે છે ને કે જ્યાં આવા પ્રકારની સમસ્યાઓ હોય તો સાધના તો કરવી હોય પણ કેટલી તકલીફ પડતી હોય છે ને. એટલે આ પણ આજીવિકાની સ્થિરતા. અને એક બીજું પણ આવે છે પરિવારની અનુકૂળતા. પરિવારની અનુકૂળતા, પરિવારની અંદર ફેમિલીમાં બધા અનુકૂળ નહીં હોય તો પણ તકલીફ થશે. પતિ પત્ની બે છે, બેમાંથી એકને રુચિ હોય ને બીજાને રુચિ ન હોય, એવા તમે જોયા છે, મેં પણ ઘર જોયેલા છે એવા. એકને રુચિ હોય ને બીજાને રુચિ ના હોય. પતિને શિખરજી જવાની બહુ જ ભાવના છે, પણ પત્ની કે તમે કોની જોડે જવાના હશે, કે અમારે એમને કીધું કે મારે નથી, તમારે એકલા જવું તો જાઓ, એમને સાથે હું નહીં આવું. સમજાય છે કે નહીં? સારું, ત્યારે પછી હું આપણે પછી જ્યારે ફરી જોઈશું આપણે એકલા જઈને શું કરીશ પછી. તો એ પરિવારની અનુકૂળતા. એવા કેટલાય ફેક્ટર જોવા. જીનવાણીનો સ્વાધ્યાય કરવા વાળી વ્યક્તિ હોય ને, પતિને ધર્મની રુચિ ન હોય ને, એ જોઈ જાય, છુપાઈને જીનવાણીનો સ્વાધ્યાય કરવો પડે, છુપાઈને. અને નજર પડી જાય, ખ્યાલમાં આવી જાય તો હાથમાં જીનવાણી લઈ અને જીનવાણીના ટુકડે ટુકડા કરી નાખે. અને અંદરમાં ધર્મ પત્નીને એટલું દર્દ થાય કે એ જે જીનવાણીના ટુકડા હોય ને એ લઈ અને એક એકને પોતે વ્યવસ્થિત પેજ ગોઠવીને સાધે. સમજાય છે કે નહીં? આવા જીવો પણ જોવામાં આવે છે. આ પરિવારની અનુકૂળતા એટલે કે છે ઘરની અંદર બીજાની વ્યક્તિ તો છોડો, પોતાના હસબન્ડ મિસ્ટરથી પણ છુપાઈને સ્વાધ્યાય કરવો પડે. કોઈ એવા પત્ની એવી હોય કે પતિને છુપાઈને સ્વાધ્યાય કરવો પડે, કે તમારે જ્યારે જુઓ ત્યારે સ્વાધ્યાય તમારે જ્યારે સમયસર નિયમસરની પરીક્ષાઓ આપ કરો છો, અને પેમ્પલેટ વગેરે લઈને વાંચવા બેઠા હોય ને, ધર્મ પત્ની કેવી કે પાપ પત્ની કે આવીને ઉપર પાણીનો ગ્લાસ રેડી દે,
તમારે બસ આ જ કરવું, બીજું કાંઈ કરવું જ નથી. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? હા, તો એવા મેં કહ્યું તમને કેટલી જગ્યાએ આવું જોવા મળશે. પરિવારની અનુકૂળતા ન હોય તો કેવી સમસ્યાઓ થતી હોય છે. જો હા, છોકરાને રુચિ હોય, પિતાને રુચિ ના હોય, છોકરો કે શિબિરમાં જવું છે, તો એના પિતા કે અમે આટલા મોટા થયા ને અમે શિબિરમાં ધંધો કોણ સંભાળશે, અમે આટલા મોટા, તારે વળી શિબિર, ચૂપ થઈ જાય, નહીં જઈ શકે. બરાબર. એટલે કહે છે જો હા, શુભ ક્ષેત્ર પછી લખે છે, જો શુભ ક્ષેત્ર છે કે નહીં, આ ક્ષેત્ર ધર્મનો કાળ જ્યાં ચાલે છે ને, શુભ ક્ષેત્ર છે એવા સ્થાન પર છે તું. શુભ કાલ, તારા માટે આ કાળ પણ શુભ છે. એટલે આપણે પેલી પંક્તિ કહી હતી ને, અત્યારે નહીં કરીશ તો ક્યારે કરી, આ તારા માટે આ શુભ કાળ જ છે. અત્યારે નહીં કરીશ તો ક્યારે કરીશ, અને શુભ ક્ષેત્ર અહીંયા નહીં કરીશ તો ક્યાં કરીશ, અને અત્યારે નહીં કરીશ તો ક્યાં કરીશ, અને આ વિધિથી નહીં કરીશ તો પછી કઈ વિધિથી તું કરીશ કામ તારું. જો શુભ કાલ પછી કહે છે જીન ધર્મ કા અનુરાગ. આ એ જરૂરી છે ને. આ ભગવાનની વાણી સાંભળવાનું અંદરમાં શું હોવું જોઈએ? અનુરાગ. જે આપણે ધર્મ બુદ્ધિ હોવી અંદરમાં, ધર્મ પ્રાપ્ત કરવાની અંદરમાં ભાવના થવી ને. નહીં તો કે જ્યારે જો તમારે આ સિવાય બીજી કોઈ વાત જ નહીં, આ સિવાય બીજી કોઈ વાત જ નથી તમારે. આવા પ્રકારના ઉતરતા પરિણામ વાળા પણ જીવ જોવામાં આવે છે. જીન ધર્મ કા અનુરાગ. પછી જ્ઞાન કા વિશેષ ક્ષયોપશમ. આ પણ જોયું હતું આપણે, જ્ઞાનનો વિશેષ. તો શું થાય કે વિશેષ ક્ષયોપશમ હશે ને તો એક એક વસ્તુ એને જલ્દીથી એને ગ્રાસ્પ કરશે અને ખ્યાલમાં આવશે, એટલે અંદરમાં મજા પણ આવશે, અંદર વિશેષ અંદરમાં પ્રમોદ ભાવ જોવામાં આવશે. પરિણામों की विशुद्धता, जीव इन्हें अनुक्रम से दुर्लभता से पाता है. कैसी दुर्लभता से पाता है? अभी ऐसा संयोग मिला है, पूर्व में अनादि बहुत बहुत काल से नहीं मिला होगा. यदि ऐसा संयोग मिला होता तो फिर संसार में क्यों रहता. जिन धर्म का ऐसा प्रताप नहीं है कि सच्ची प्रतीति आने के बाद भी संसार के दुख पावे. એટલે અહીંયા સાથે સમ્યક્તને સાથે જોડીને કે આવું મળ્યું ને અને પોતે અંદરમાં કામ કરી લીધું ને, બસ. अतः आप तो बुद्धिमान है, जिसमें अपना हित हो वह करना. डिसाइड તમારે કરવાનું છે. धर्म के अर्थी पुरुष को तो थोड़ा सा ही उपदेश, સાંભળજો, धर्म के अर्थी पुरुष को तो थोड़ा सा ही उपदेश बहुत होकर परिणमता है. જે આપણે પેલી લગ્નની કંકોત્રીમાં લખે ને, થોડું કહ્યું જાજુ સમજજો. નથી સમજદારને તો इशारो काफी. એમ કહે છે કે थोड़ा सा ही उपदेश बहुत होकर परिणमता है, बहुत कहने से क्या, बहुत कहने से क्या. આવો એક ભાવ પ્રવચન સારમાં પણ લખ્યો છે. 14 નંબરનો શ્લોક છે. અત્યારે નથી જોતા, પછી આપણે એને જોઈશું. એની અંદર એવું આના કરતા એવું કે ભાઈ આટલામાં નથી સમજતો ને તો પછી એને ગમે તેટલો વિસ્તાર કરીને સમજાવવામાં આવે ને તો પણ જે અંદરથી સમજવા જ નથી માંગતો એને ગમે તેટલો વિસ્તાર કરીને સમજાવ, કોઈ ફરક નહીં પડે. અને જેને સમજવું છે ને એને ઘી ગોળના નથી કહેતા, પેલા બે શબ્દો કહી દીધા ને, આટલું કહી દીધું એટલામાં સમજી ગયા, મને ખબર પડી ગઈ, મારે શું કર, મને ખબર પડી ગઈ. તમે શું કે મને ખબર પડી. અને પેલા કે શું કીધું એ કહે છે કે નહીં ખ્યાલ આવે નહીં. એ પ્રમાણેનો ભાવ લખ્યો છે. પછી એમને પત્રિકાનો પણ અંદર લખી છે કે इस चिट्ठी की 10-20 नकल और कराकर वहां के आसपास जहां जैन लोग बसते हो वहां भेजना. आ इंद्रध्वज विधानની पत्रिका બધે મોકલજો. यह चिट्ठी सर्व जैन बंधुओं को एकत्रित करके उनके सन्मुख पढ़ना तथा इसका रहस्य सबको समझा देना. चिट्ठी पहुंची अथवा नहीं पहुंची का पता लगता नहीं है. મળ્યું કે ના મળ્યું, આપણે તો ફોન, ઇન્ટરનેટ, પેલો શું કહેવાય, વિડીયો કોલિંગ ને ફલાણા કોલિંગ ને બસ બધું. એવું કાંઈ નહીં.
એ સંબંધી અત્યારે થોડો પુણ્યનો ઉદય છે, પણ આ પુણ્યના ઉદયમાં પાપાનું બંધી પુણ્ય છે. સમજાય છે કે નહીં? પુણ્યના ઉદયમાં પાપ બાંધે છે. અને એ વખતે એમને એવી જાતિનો પુણ્યનો ઉદય નહોતો, છતાં ભાવના કરીને પુણ્ય બાંધતા હતા. સમજાય છે કે નહીં? ખેદ करता था कि अब अवसर नहीं हमने, चिट्ठी पहुंची अथवा नहीं पहुंची का पता लगता नहीं है, आने न आने की सूचना मिलती नहीं. તમે આવશો કે નહીં આવો, બોલો કેટલા જણા આવશે? રજીસ્ટ્રેશન, પંચપ્રાણ પ્રતિષ્ઠા રજીસ્ટ્રેશન પહેલા કરાવો, આઈ કાર્ડ હાથે અમને મેનેજમેન્ટ કરવાની ખબર પડે, ક્યાં ઉતારો, આમ તેમ, ગરમ પાણી ઠંડુ પાણી, ઉપર નીચે, ગુજરાતી ભોજનાલય, હિન્દી ભોજનાલય, કાંઈ નહીં. સમજાય છે? ખબર જ નથી કોણ ક્યાંથી કેટલું માણસ આવશે, તમે પહોંચ્યું કે ના પહોંચ્યું, પત્ર કોણ, કાંઈ સમાચાર જ મળતા નથી. એ પ્રમાણેની મેં એટલા માટે કહ્યું ને કે એ વખતની 300 વર્ષની આસપાસની આવી સ્થિતિ હતી, અને એ વખતે જીવોની અંદર ભાવના આત્મકલ્યાણની કેવી પ્રબળ હતી એને આપણે જરાક વાંચીએ છીએ. જુઓ, આ ઇન્દ્રધ્વજ વિધાન મહોત્સવ પત્રિકા, પછી આપણે હવે આ લીધું છે પત્રિકાનું, તો પહેલા પત્રિકા વાંચીએ છીએ, પછી બ્રહ્મચારી રાયમલજીનું જીવન ચરિત્ર પણ વાંચીશું. જુઓ, પહેલા પત્રિકાનું થોડી શરૂઆત કરી છે ને, એટલે જુઓ એ વખતે જે લખાઈએ, आगे माँ शुक्ला दशमी संवत 1821 के वर्ष में इंद्रध्वज पूजा की स्थापना हुई। अतः देश देश के साधर्मी बंधुओं को बुलाने के लिए चिट्ठियां लिखी, उनकी नकल यहाँ लिखते हैं. कई कई जगह मोकल्या ने, दिल्ली, आगरा, भिंड, कोरड़ा, जिहानाबाद, सिरोंज, बड़ौदा, इंदौर, औरंगाबाद, उदयपुर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, मुल्तान आदि पर्यंत ऐसी चिट्ठी लिखी वह लिखते हैं. क्यों कैसे? जुओ, स्वस्ति. दिल्ली, आगरा आदि नगरों के समस्त जैन भाइयों के योग्य सवाई जयपुर से रायमल का श्री शब्द वाचना. सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा બ્રહ્મચારી હતા, અને જે દિવસે સમ્યક દર્શન થયું ને, આગળ લખ્યું છે, એ દિવસે સમ્યક દર્શન થયું અને 3 પ્રતિજ્ઞા કરી. આ જીવન રાત્રે આહાર પાણીનો ત્યાગ, બીજા નંબરમાં બ્રહ્મચર્ય વ્રત અંગીકાર કર્યું, અને ત્રીજા નંબરમાં આ જીવન લીલોતરીનો ત્યાગ, આ જીવન હરિનો ત્યાગ. આ 3 આવું એમનું જીવન હતું. શું કહે છે? જુઓ, रायमल का श्री शब्द वाचना, यहाँ आनंद वर्ता है, आपके आनंद की वृद्धि हो, आप धर्म में बड़े रुचिवान हैं, धर्म में बड़े रुचिवान हैं. आगे यहाँ सवाई जयपुर नगर में इंद्रध्वज पूजा शहर के बाहर आधे कोस लगभग 1.5 किलोमीटर दूर मोती डुंगरी के पास करना निश्चित हुआ है. पूजा की रचना का प्रारंभ तो पोष कृष्णा एकम से ही होने लगा है. 64 गज चौड़ा तथा इतना ही लंबा एक चबूतरा बना है. उस पर 13 द्वीप की रचना बनाई गई है. 13 द्वीप सुधी 458 जिनालय होय छे ने, उसमें यथार्थ रूप से 458 चैत्यालय, 2.5 द्वीप के 5 मेरू, नंदीश्वर द्वीप के 52 पर्वतों पर जिन मंदिर बने हैं, तथा 2.5 द्वीप के क्षेत्र कुलाचल, नदी, पर्वत, वन, समुद्र आदि की रचना बनी है. कहीं कल्प वृक्षों के वन तथा उनमें कहीं चैत्य वृक्ष, कहीं सामान्य वृक्ष के वन, कहीं पुष्पवाटिका, બધું મેન્યુઅल, पुष्पवाटिका, कहीं सरोवर, कहीं कुंड, सरोवर में से निकलकर समुद्र में प्रवेश करती नदी आदि की रचना बनी है. कहीं महिलाओं की पंक्तियां, कहीं ध्वजाओं के समूह, कहीं छोटी छोटी ध्वजाओं के समूह का निर्माण हुआ है. पोषवदी एकम से लेकर माघ सुदी दशमी तक 150 कारीगर रचना करने, पत्थर की कुराई करने वाले, सिलावट चितेरे चित्रकाम करवावाड़ा बधु, दर्जी, खरादी, खाती, सुनार आदि लगे हैं. उनकी महिमा कागज पर लिखने में नहीं आ सकती. आ બધું પત્રિકામાં બધાને લખ્યું છે, આવું આવું માણસ કામ કરી રહ્યું છે.
દેખને से ही જાણી શકે. તમે અહીં આવીને જુઓ તો કેવું કામ ચાલે છે ખબર પડે એમ. અત્યારે પેલા ફોટા પાડીને મોકલે કે અહીંયા આવું કામ ચાલે છે, એવું તો હતું નહીં. ये रचना तो पत्थर चूने के 64 गज के चबूतरे पर बनी है. उसके चारों तरफ कपड़े की सराइचा के कनातों के कोट बनेंगे. चारों तरफ 4 विथिकाओं की रचना समवसरण की विथिकाओं के सदस्य बनेगी. चारों ओर बड़े बड़े कपड़े के अथवा अभ्रक के काम के अथवा चित्रों के काम के दरवाजे खड़े होंगे. उससे दूर चारों ओर वाद्य यंत्र बजाने का स्थान शुरू होगा. चबूतरे के चारों ओर आसपास 200 डेरे तंबू कनात खड़े होंगे. 200 तंबू आ प्रमाणे 4000 रेदे थान लाल छींट के रंग कर आए हैं, जो निशान, ध्वजा, चंदोवा, बिछायत आदि में लगेंगे. झालर सहित चांदी के 200 छत्र नए घड़ाए गए हैं. 5-7 इंद्र बनेंगे. उनके मस्तक पर पहनाने के लिए 5-7 मीने के काम के मुकुट बनेंगे. आ બધું પત્રિકામાં મોકલાવ્યું છે. આ 20, 30, 40 गड्डी कागजों को बाग तथा पुष्प वाटिकाओं के फूल पौधे बनाने के लिए अनेक प्रकार के रंगों से रंगा गया है. कागड़ लावीने पाछो रंग्या बधाने. हाँ, सीधा अपने कलरिंग कागड़ मळे एवुं नहीं. तथा 20-30 मण रद्दी कागज लगे हैं, जिनसे अनेक प्रकार की रचनाएं बनी हैं. एक कोड़ी बराबर 20 नंग 60 बांस रचना में लगेंगे. 64 गज के चबूतरे पर आगरा से आया एक ही बड़ा धरती से 20 गज ऊंचा शामियाना 200 कनातों पर आदमियों द्वारा खड़ा किया जाएगा. आखू ऊभू करे ने एने, जिससे पूरे चबूतरे पर छाया रहेगी. आखू कवर करवामां ने के जेनाथी शुं थाय, छाया रहे, बधा बेसी सके त्यां. तथा उस डेरे के चारों ओर 24 द्वार कपड़े के अथवा अभ्रक के झालरों सहित अंत में चबूतरे के किनारे पर बने हैं. चारों ओर कुल मिलाकर 96 द्वार हुए. डेरे के बीच में ऊपर स्वर्ण के कलश चढ़ाए गए हैं तथा आसपास बहुत से छोटे बड़े डेरे राज्य परिवार के लिए खड़े किए जाएंगे. उनसे आगे दूर दीवानों तक अनेक अधिकारियों के डेरे खड़े होंगे. उनसे आगे यात्रियों के लिए डेरे खड़े होंगे. अलग अलग बधाना उतारा जेने कहेवाय. पोष सुधी एकम से लेकर रोजाना 50 रुपये कारीगरों पर खर्च हो रहे हैं, जो माह सुधी 10वीं तक लगेंगे. इसके बाद 100 रुपये रोजाना फाल्गुन वधी चौथ तक लगेंगे. કેટલા ચાર્જ લાગશે એ પણ લખ્યું છે. 13 द्वीप 13 समुद्र के बीच बीच 26 कोट बनेंगे. राज्य से अनेक प्रकार की शोभा यात्रा संबंधी सामग्री आई है तथा आगरे में पहले जो इंद्रदत्त पूजा हुई थी उसका सारा सामान तथा जुलूस का सामान यहाँ आया है तथा यहाँ अन्य समस्त सामग्री का निमित्त अन्य स्थानों से अधिक हैं. अतः मनोरथ के अनुसार कार्य सिद्ध होंगे. हमारी जो भावना से ने ए प्रमाणे कार्य सफल थशे, समस्त व्यवस्था हो जाएगी. यह सारी द्वीप, नदी, कुलाचल पर्वत आदि की रचना घन रूप 3 डायमेंशन में बनी है. 3 डायमेंशन कौशमा लख्યું છે. चावल रोली की मंडल की भ्रांति प्रतर रूप नहीं बनी है, એટલે ખાલી स्क्वेर में नहीं, 3 डायमेंशन में है. ये रचना त्रिलोकसार ग्रंथ के अनुसार बनी है तथा पूजा का विधान इंद्रदत्त पूजा का संस्कृत का 3000 श्लोक प्रमाण जो पाठ है उसके अनुसार होगा. चारों ओर 4 बड़ी बड़ी गंध कुटियों में बड़े बड़े जिनबिंब विराजमान होंगे, जिनकी प्रभात के समय चारों ओर से मुखिया साधर्मी युगपत पूजा करेंगे. बाद में चारों ओर अधिक बुद्धि के धारक भिन्न भिन्न मुखिया साधर्मी शास्त्र का व्याख्यान देंगे. देश देश बड़ी अलग अलग जगह व्याख्यान चालશે. देश देश से आए यात्री एवं यहाँ के सब मिलकर शास्त्र का उपदेश सुनेंगे. इसके बाद भोजन लेना आदि शरीर का साधन करने के बाद
दोपहर दिन चढ़ने से लेकर 2 घड़ी दिन रहने पर्यंत तक सुदर्शन मेरु के चैत्यालय से लेकर समस्त चैत्यालयों का पूजन इंद्रदत्त पूजा के अनुसार होगा। इसके बाद चबूतरे की 3 प्रदक्षिणा लेकर चारों ओर आरती होगी। इसके बाद सर्वरात्रि में चारों ओर जागरण होगा। सर्वत्र रूपा सोने जरी के अथवा वर्क के अथवा चित्रों से अथवा अभ्रक के काम से समवशरण सदस्य जगमगाहट लिए शोभा बनेगी तथा लाखों चांदी सोने के दीपक तथा फूल पूजा के लिए बनाए गए हैं। एक कल का रथ बना है जो बिना बैलों बिना आदमियों के मात्र कल को फिराने मशीन में घुमावाथी से चलेगा, उस पर श्री जी विराजमान होंगे तथा अन्य भी अनेक प्रकार की सवारियां बनेगी इत्यादि अद्भुत आश्चर्यकारी शोभा होगी, ऐसा जानना। 100-200 कोस के जैन बंधु सभी संग बना बनाकर परिवार सहित पधारेंगे। यहाँ जैनियों का बड़ा समुदाय है ही तथा माघ सुदी दशमी के दिन लाखों आदमी अनेक हाथी घोड़ों पालकी निशान अनेक नौबत नगारे तथा सब प्रकार के वाद्य यंत्रों सहित बहुत उत्सव से इंद्रों द्वारा की गई भक्ति की उपमा सहित चैत्यालय से श्री जी रथ पर विराजमान होकर अथवा हाथी के होद्दे पर विराजमान होकर शहर के बाहर 13 द्वीप की रचना में विराजमान होंगे। થોડુંક એકાદ પેજ બાકી રહે છે, થોડા 2-3 પેજ બાકી છે, એનું આપણે નેક્સ્ટ સ્વાધ્યાયની અંદર એની ચર્ચા કરીશું આપણે।